Hello everyone, welcome back to this session of Strength of Material. My name is Abdul Aziz, lecturer in Mechanical Engineering, Government Polytechnic, Devdurga. Now, in the last session, we discussed about the Hooke's law, the definition of Hooke's law, which is nothing but stress is directly proportional to strain. Now, assumption of the Hooke's law. We have seen the four assumptions of the Hooke's law, and we have seen the meaning of lateral strain, longitudinal strain, and what is the effect of longitudinal strain and lateral strain on the load applied on a cubical body, and the Poisson's ratio. That is the definition of Poisson's ratio, which is nothing but an lateral strain to the linear strain, and we have derived the Poisson's ratio formula, and we have seen the Poisson's ratio for different materials. Okay, the Poisson's ratio is constant. We have seen theoretical Poisson's ratio range, we have seen the practical Poisson's ratio range, and also we have covered the volumetric strain and the derivation of the volumetric strain, and we have seen the elastic constants. Okay, the elastic constant. Which are the elastic constants? The Young's modulus or the modulus of elasticity, bulk modulus, modulus of rigidity or the shear modulus. We have seen the relation between Young's modulus and the modulus of rigidity. Also we have seen the relation between Young's modulus and the bulk modulus, and finally we have seen the relation between Young's modulus, bulk modulus and the modulus of rigidity. Okay, we are going to cover the following topics in this session. First one is the generalized stress strain diagram and stress strain diagram for ductile material. How to select a ductile material or brittle material. What are the conditions to select the ductile material or the brittle material? Then proportionality limit of this stress strain diagram, which is nothing but a Hooke's law. Elastic limit, elastic and plastic range for this stress strain diagram, yield point, ultimate strength, fracture strength or rupture strength, working stress or the allowable stress. What are the importance of working stress and the allowable stress, ultimate stress, breaking stress, and factor of safety. What is the importance of this factor of safety? These are the following items we are going to study in this session. Now, today we will see stress strain diagram for a ductile material. First, we need to understand what is ductile material and what is brittle material. Generally, you ask to anybody, they say that the material which is having which ductility present in the material, that material they call it as a ductile material. Okay, actually that is true, because we know that ductility is the property of which before the failure of the material there is a large reduction in the cross section area of the material. Also it gives the high degree of plastic formation. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಡಕ್ಟಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜನರಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಾಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ, and the material which is having such property it is called as ductile material. Okay, up to here everything is correct, agreed. But how we can decide the particular material has to put in a ductile category or in the brittle category? Yes or no? See, ನಮಗೀಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಡಕ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೋ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್? ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್. ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಲೋಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಎಷ್ಟು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How we can calculate percentage elongation? To calculate percentage elongation, we have a formula.
ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು 100. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ minus initial length divided by initial length into 100. Based on this, we will get the percentage elongation. Okay, now you got percentage elongation. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, the material whose ductility percentage is less than 5%, such material we will call it as a brittle material. Okay, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ 5%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಸಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ we will call it as a brittle material. ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ 5 to 15%, the material which is having percentage elongation between 5 to 15%, such material we will call it as intermediate ductile material. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ 5 to 15% ಇದೆಯೋ ಸಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ we will call it as intermediate ductile material, and the material whose percentage elongation more than 15%, such material we will call it as a ductile material. ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ more than 15% ಇದೆಯೋ such material we will call it as a ductile material. Now we will see the stress strain diagram and the various points of stress and strain diagram. To draw the stress strain diagram, take a specimen as shown in the figure. The two ends of this specimen have a higher diameter than the middle portion up to certain length. Okay, the middle section where the diameter is less, that section we will call it as a gauge length. Okay, and this is the gauge length where our test is conducted. Okay, now this test is done on the universal testing machine. In this machine it has two jaws. Between these two jaws this specimen is fitted. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಿಗರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, 2 ಪೋರ್ಷನ್, ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 2 ಪೋರ್ಷನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮಿಡಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗೇಜ್ ಲೆಂತ್. ಈ ಗೇಜ್ ಲೆಂತ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇದು. ಯಾವ ಈ 2 ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ 2 ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಜಾ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಪರು ಒಂದು ಲೋವರ್ ಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಜಾಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಇನ್ ದ UTM machine, the tensile force is applied on the specimen. As the load increases, the tensile stress induced in the specimen at the same time. Okay, as the load increases, the tensile stress ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಅಪ್ಲೈ ಲೋಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ UTM machine. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಗೇಜ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಗೇಜ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಗೇಜ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಲೆಂತ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now as you say in the stress strain diagram, actually in the stress strain diagram it is having a 4 zones, namely elastic zone, plastic zone, straight hardening zone and failure zone. Okay, 4 ಝೋನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾವಿದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಝೋನ್.
Now what is this elastic zone? Elastic zone is a zone in which if the load is released, the member go back to its original length, original position. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ತಂದು ಯಾವ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ನೀವು ಎಳೆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳಿತೀರ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಲೋಡ್ನ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಆ ಎರಡು ಕೈನ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನಂತ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೋಡ್ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಇಟ್ ರಿಗೇನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ನೌ second one is a plastic zone. Okay, now what is a plastic zone? Plastic zone is nothing but if the specimen stretched beyond the elastic limit. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ತಿರೋ, in such position what happens, it goes from elastic zone to plastic zone. In the plastic zone yielding starts. Okay, in the plastic zone yielding starts. Okay, this means that the mid length is become fluid or plasticity. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನ್. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದದು ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ರಿಗೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನ್. ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಲೋಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ರಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ನೀವು ಲೋಡ್ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬುಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಳೆದು ನೀವು ಬಿಟ್ರಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಲೋಡ್, elongation will be not that much. At some particular point it will reach the maximum or ultimate stress. In the straight hardening zone it reaches to the ultimate stress. Ultimate stress ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಮನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ರಬ್ಬರ್ನ ಎಳಿತೀರ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಝೋನ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಝೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಲೋಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಬರುತ್ತೋ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ವೆನ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು 100. ಅದೇ ಥರ ಫೈನಲ್ ಏರಿಯಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು 100. ಯಾಕೆ ತೊಗೋತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ತೊಗೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ವೈ? Because the final area is smaller than the initial area. The diameter is smaller. Ultimately, if the diameter is smaller, then area will be smaller. So if you take final area first, then it will be in the negative form. Negative sign ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏರಿಯಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂದ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ O. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 or O. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, in this stress diagram for ductile material there are mainly 9 points you need to remember. Okay, 9 ranges you can say. Okay, what are those? The first one is proportionality limit. Okay, which is nothing but a Hooke's law will apply at this point. Second one, elastic limit. Third one, elastic and plastic range. Fourth one will be yield point. Fifth one will be ultimate strength. Sixth one will be fracture strength or rupture strength. Seventh one will be working stress, allowable stress. Eighth one will be ultimate stress, and lastly ninth one will be breaking stress. Now we will see in detail what are this. Okay, ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್, ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ O to point A is called proportionality limit. Okay, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O to point A is called proportionality limit. And the stress strain curve is straight line during this proportionality limit. Okay, and it obeys Hooke's law. What is Hooke's law? Within the proportionality limit the stress is directly proportional to strain. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಏನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. Hooke's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಲೋಡ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ವಿಲ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. Okay, the elastic limit is a limit beyond the material which it no longer it regains its original position when the load is removed, and the stress may be developed in such that there is a no permanent deformation when the load is entirely removed. ಹೌದಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆ ಲೋಡ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಆ ಲೋಡ್ದೇನು ರಿಗೇನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇಂಜು 0 to A ಇದು ನಿಮ್ಮದೇನಿದೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇಂಜ್. ಹೌದಾ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. A to B ಇದು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ರೇಂಜು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇಂಜ್. ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇಂಜು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇಂಜು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಐತಿ. A 0 to A ಆರ್ O to A ಆ್ಯಂಡ್ A to B. ಇವೆರಡು ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು? ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್
ಆರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೋಡ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೋ, ನಿಮ್ಮ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈಲ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು? ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಅ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನೀವು ಎಳೆದ್ರಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೋ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮುಗಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಏನಪ್ಪ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದ, ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆ ಲೋಡು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಅದು ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟೇ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಲೋಡ್ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಹೌದಾ? ಎರಡನೇದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಲೋಡು. ಈಗ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ಗಿವನ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೇಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಈಗ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲೋಯಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. ಯಾವ ನೀವು ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಮೆಟಿಕಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಅದು ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ತೊಗೋತೀರಾ? ನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಐ ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ, ಆ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ
ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಲೋಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ultimate stress. Ultimate stress is defined as it is a ratio of ultimate load to the original area. Okay, ultimate stress ಏನಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಏರಿಯಾ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತದ, ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. ನೋಡಿರಿ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ತಗೋಬೇಕು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೋಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ, ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರ್ತದ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇವೆರಡರ ರೇಷೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ? Factor of safety is a ratio of ultimate stress to the allowable stress. Now, what is this? Factor of safety ಅಂದ್ರೇನು? Factor of safety ಅಂದ್ರೇನು? Why factor of safety is very important? ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನಂದರೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೀಲರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಾಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಸ್ two-wheeler made for 2 persons. Yes. Now what we'll do in the two-wheeler, we'll set 2 person, 3 person, somewhere 4 persons. We seen sometime 5 persons also sitting in the two-wheeler, right? In such case also, whether two-wheeler any of the two-wheeler part break ಆಗುತ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ 2 ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಟೂ ವೀಲರ್. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 3 ಕೊಡ್ತೀವಿ, 4 ಜನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 5 ಜನ ಕೂತಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 100 ಇತ್ತು, ಹೌದಾ. ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು 50 ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 100 ಮೆಗಾಪ್ಯಾಕ್ಸಲ್ ಇತ್ತು, ಇದು 50 ಮೆಗಾಪ್ಯಾಕ್ಸಲ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ 50 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀರ. ಅದು 50 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಯಾವಾಗ ಅದು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು 50ಇಂದ 51 ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 100 ಗಿದೆ. 100 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಹೌದಾ.
ಸೊ ನೀವು 50ಗಿಂತ 55 ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, 60 ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, 100 ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. 100 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಏರಿಯಾ. ನೀವೇನು ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲೋಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ. ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದಿ allowable stress. Okay, the following topics have been covered in this session so far. What are those? We have seen the generalized stress strain diagram, and by seeing the generalized stress strain diagram we have also seen how to select the ductile material and the brittle material. Okay, how we are selecting based on the percentage elongation. Okay, what are the range? If the percentage elongation is less than 5%, then it is a brittle material. 5 to 15% it is intermediate ductile material, and more than 15% it is a ductile material. After this we have seen the stress strain diagram for ductile material. In the stress strain diagram for ductile material we have seen the different points. Okay, based on these different points we have studied some 9 points, which are those: the proportionality limit. What is that proportionality limit? It is nothing but a Hooke's law, where stress is directly proportional to strain. When you remove the load, it will regain its original position. Second one is what? Elastic limit. Elastic limit is nothing but it is a point where yielding starts. Okay, yielding stress or yielding start, that point we will call it as a elastic limit. In the elastic limit, yielding start without any increase in the load. Okay, now third one, what we have studied, elastic and plastic ranges. Okay, elastic and plastic ranges in the stress strain diagram. Next we have studied what is the yielding point, then the ultimate strength. Ultimate strength is what? It is a maximum strength in this particular material. After that ultimate strength we have studied the fracture strength. Fracture strength is nothing but it is a fracture at that loading the fracture will start, that we have studied. And also we have studied the working stress and the allowable stress. Working stress is what? Until that stress in that material we can work safely. Now what is allowable stress? Allowable stress is nothing but design stress. A designer will give a allowable stress. Okay, that we have studied. And also we have studied what is the importance of working stress and the allowable stress with the example. And ultimate stress we have studied. Okay, ultimate stress is nothing but maximum stress. Next, breaking stress also we have studied. And also we have studied the factor of safety and the importance of factor of safety. And we have also studied how to calculate this factor of safety and a mathematical formula for this factor of safety. Okay, now we will quickly move on for some MCQs. Okay, now first question: the stress at which the extension of material takes place more quickly as compared to increase in load is called, what you call, no elastic zone, plastic zone, yielding point, or breaking point. What is this? It is nothing but a yielding point. In the yielding point, what you record? You don't record any loading. Okay, it will increase us. Okay, it is a yielding point. Now second, the brittle material has no elastic zone, no plastic zone, larger plastic zone, none of this. I guess it is a no plastic zone. ಯಾಕಂದರೆ brittle material ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಇರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾ? Next, third one. Every material obeys the Hooke's law within the elastic limit, plastic limit, or limit of proportionality, or none of this. Which one is this? Yes, it is a limit of proportionality. Within limit of proportionality it obeys the Hooke's law. Okay. Now the unit of strain. Yeah. Anybody remembers what is the unit of strain? Unit of strain is this, it don't have any unit because change in length to the original length mm cancel ಆಗುತ್ತೆ. So it is no unit. It is a constant unit. The strain unit ಇದೆ, strainಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. It don't have any unit. Okay. Now next question. Brittleness is opposite to toughness, plasticity, malleability, none of this. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಇರೋ ಅದು ಬ್ರಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
Next, the statement stress is proportional to strain, that is Hooke's law, that holds elastic limit, proportionality limit, plastic limit, yield point. Of course it is a proportional limit, just now we have seen above. Okay, now next, the limit beyond which the material does not behave elastically is known as, ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಲಿಮಿಟ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲಿಮಿಟು, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟು, ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೋದೇ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಲರ್ನ್. ವೆನ್ ದ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್, ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್, ಗ್ರ್ಯಾನುಲರ್ ಶೇಪ್, cup and cone shape, and fibrous shape. It's a granular shape. I forgot to tell you, it is a granular shape. Okay, these are some multiple choice questions. Okay, now we'll see further in the next section. In the next section, actually we'll start some problems. The worked examples we'll start it. Before starting the worked example, first we will look unit conversions. Okay, how to convert the unit conversion. After unit conversion we will start the working examples. Okay, thank you.